সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আমাদের আজকে আমাদের এখানে আমাদের শাইখ ইনশাল্লাহ কথা বলবেন, আমি ইনশাল্লাহ বাংলা তর্জমা করব। তো আমরা আসলে মসজিদের একটা কোনায় আমরা বসছি আর কি, যেন আসলে লাইটিং নাই, হয়তো কিছুক্ষণ আমরা ভিডিও অন রাখবো, এরপর হয়তো ভিডিও অফও করে দিতে পারি। তো ইনশাল্লাহ উনি শুরু করবেন ইনশাল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, প্লিজ স্টার্ট। الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. My names are Mohammed Alake. I'm from Kenya, county called Isiolo. But now, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, I'm not in my home county. I've traveled up to Marsabit county because of joining with my Bengali brothers, the couples from Dhaka, Masturat Jamaat, who came with the effort of Menat. Brief history, if I give you, my dear sisters in Islam, my dear brothers in Islam, about how Islam or the spread of Islam religion came to Kenya is via the Arab traders. I know all of you understand the ocean which is bordering our town called Mombasa. Through this ocean called Indian Ocean, our brothers, Arab traders, came through this shore. Indian Ocean is where they came from. They just ejected in Mombasa. From Mombasa, they spread through Kenya, Nairobi, and all those places. That is how Islam came to Kenya. We received Islam through our Indian Ocean, inshallah, briefly. But however, those years, those was on 18th centuries. I think end of 17th to start of 18th centuries, the Islam was somehow, however weak it is, however people are illiterate, Islam came to our country. People received it joyfully, people received it happily, people received it with a lot of goodwill. But ওকে ইনশাল্লাহ। সো আলহামদুলিল্লাহ, যে শাইখ যেটা বলতেছিলেন, যে উনি এরকম, ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ হালাকে। হালাকে আসলে ওনাদের এখানে ফ্যামিলি নেম আর কি, এখানকার যে ফ্যামিলি নেম ওইরকম হচ্ছে হালাকে। তো ওনার এরকম বাসা হচ্ছে ইসিলিওতে, ইসিলিও আরেকটা জায়গা। আর এখানে হচ্ছে যে উনি আমাদের বাঙালি জামাত, আমাদের যে বাংলাদেশি জামাত, এই জামাতের কারণে উনি আমাদের এখানে আসছেন, আমাদের জামাতের সাথে এরকম কয়েকদিন আসেন। তো উনি বলতেছিলেন যে আমাদের এই কেনিয়াতে কিভাবে ইসলাম প্রবেশ করলো। তো ইসলাম প্রথমে এরকম আরব যারা ছিল, আরব থেকে এরা এরকম আরব বণিকরা, যেরকম তারা এরকম 800 খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় 186 হিজরির দিকে প্রথম এরকম আরব যারা বণিক ছিল, এরা এরকম এই কেনিয়ার এখানে ইসলাম নিয়ে আসে। এবং তারা প্রথমে আসে হলো মোমবাসাতে, এই কেনিয়াতে। এই কাউন্টি কাউন্টি বলা হয়েছে, এখানকার যে বিভাগ বা জেলাগুলোকে কাউন্টি বলা হয়। কান্ট্রি না, কান্ট্রি হচ্ছে দেশ, আর কাউন্টি হচ্ছে বিভাগ। তো সেই হিসেবে এখানে বড় বড় কয়েকটা বিভাগ আছে। তো এর ভিতরে মোমবাসা হচ্ছে একটা। মোমবাসা হলো আমাদের চিটাগাং এর মতো, অর্থাৎ দ্বিতীয় রাজধানী। ওদের মেইন রাজধানী হচ্ছে নাইরোবি শহর, আর দ্বিতীয় রাজধানী হলো মোমবাসা। আর মোমবাসা হলো ওদের বন্দর নগরী। তো এখান থেকে মূলত আরবরা এই মোমবাসাতে প্রবেশ করে এবং এখানে তারা এরকম দিন প্রচার শুরু করে। তো এখানে দিন প্রচারের মাধ্যমে এখানকার মানুষ এরকম স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইসলামকে তারা গ্রহণ করে এবং আস্তে আস্তে মানুষ এরকম মুসলমান হওয়া শুরু করে। however, my dear sisters, my dear brothers in Iman, that is how Islam came to Kenya. As Islam was taking its root, mashallah, people are in their traditional religion. We call it ATR, Africa Traditional Religion. People are not in church, people do not know Muslim, but they were embracing the ATR kind of religion. It's called Africa Traditional Religion. But when Islam came, they received it good-heartedly. As now they are, as now they are acclimatizing, they are now assimilating their culture into the Islam religion, living out the culture. They stayed that way joyfully, embracing Islam and happily living in Islam now. The lifestyle, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gave his Sahaba, and the Sahaba made effort that it reached us. MashaAllah. Later, the missionaries came. That was mid 18th centuries. The missionaries came with a lot of enticement. Which people are poor, they don't have resources. What they have was some small, some are farmers, some are pastoralists. Pastoralists, I mean, they had camels, goats, and cows. Largely, the team who took the religion was the northern part of Kenya and the eastern part of Kenya. But the other part, central, western, and other places, they couldn't. But missionaries came largely to those places, central, western, and part of upper eastern. So they entice people with food, they entice people with school, they entice people with building hospitals, they entice people with digging wells, so that people will come to churches. Under those enticements, under those small privileges they came for the people with,
those missionary brothers turn people from the religion called Islam and tell them that Jesus, son of Mary, is the Savior, so that you can come to heaven, inshallah. But that removed them from their religion partly. আলহামদুলিল্লাহ। যেটা বলতেছিল যে ইসলাম যখন এখানে প্রবেশ করে তো তখন এই অঞ্চলে মানুষরা উপজাতি ছিল, তাদের এরকম ধর্ম খ্রিস্টানও ছিল না বা তাদের ধর্ম ইসলামও ছিল না, তারা মূলত উপজাতি ছিল, বিভিন্ন পাহাড়ি ধর্ম তারা পালন করতো। তো এখানে অধিকাংশ লোক এরকম দরিদ্র ছিল, এদের প্রধান পেশা ছিল তারা এরকম উট পালন করতো, গরু পালন করতো, ছাগল পালন করতো প্রচুর পরিমাণে এখানে। এবং আমরা যে অঞ্চলে আছি, এখন যেখানে আছি লাইসামিস এলাকায়, এই এলাকাতে গরুর দুধ পাওয়া যায় না, শুধু উটের দুধই পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যেক বেলায় দেখা যায় উটের দুধের চা আমরা খাচ্ছি, এবং উটের গোশ, উটই এখানে বেশি আর কি, উট এবং ছাগল, গরু খুব রেয়ার আর কি। তো যেটা বলতেছিল যে ইসলাম যখন এখানে প্রথম প্রবেশ করে তো তখন মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে মোম্বাসা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ এরকম ইসলামকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করে থাকে, এবং অধিকাংশ লোকই এরকম মুসলমান হয়ে যায়। তো এর পরবর্তীতে খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রায় 1000 বছর পরে খ্রিস্টান মিশনারি এখানে আসে, অর্থাৎ 1800 শতকের মাঝামাঝি, মানে 1844 বা 1846 এবং 1844 সালের দিকে প্রথম এরকম খ্রিস্টান মিশনারিরা এই দেশে প্রবেশ করে। তো খ্রিস্টান মিশনারি প্রবেশ করার পরে তারা এরকম কয়েকটা কাজ করে মেইনলি, যে এখানে যেহেতু লোকজনরা গরিব ছিল, লোকজনদের অনেক অভাব ছিল, তো তারা এখানে সবচেয়ে বেশি কাজ করে যেটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, প্রচুর পরিমাণ স্কুল। এবং এই দেশে প্রায় 25,000 খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল, অর্থাৎ টোটাল 40,000 সাধারণ স্কুলের ভিতরে 25,000ই হচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল, অর্থাৎ 50%-এর উপরে স্কুল হচ্ছে এদের স্কুল। এবং এই দেশে প্রায় 70,000 চার্চ আছে, অর্থাৎ এই গির্জা হচ্ছে 70,000, এর ভিতরে মসজিদ হচ্ছে মাত্র 4,000 মসজিদ, আর 70,000 গির্জা তারা প্রতিষ্ঠা করে। এবং আরেকটা কাজ যেটা করে, তারা এখানে প্রচুর পরিমাণে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে, এবং এখানে পানির খুব অভাব ছিল, এবং তারা এখানে এই অঞ্চলগুলোতে তারা এরকম পানির জন্য এরকম বিভিন্ন কূপ খনন করে দেয়। অর্থাৎ এক কথায় তারা এরকম কি করে, বিভিন্ন সেবামূলক কাজ তারা করে থাকে, এবং এই সেবামূলক কাজের দ্বারা তারা প্রচুর পরিমাণে মানুষকে, বিশেষ করে অন্য ধর্মের যারা আছে তারা তো আছেই, এর ভিতরে মুসলমানদেরকেও এরকম খ্রিস্টান বানানো শুরু করে। Indeed, my dear brothers in Iman, my dear sisters in Iman, those people, however poor they were, however illiterate they were, however do not know about Christianity anything, they embraced blindly, not knowing what is going on in Christianity. But Alhamdulillah Rabbil Alameen, through the small education they gave to those poor community, they accused after getting those education, some of them even returned back to their original deen of to the religion of their ancestors, the religion of their parents. They turn back. Alhamdulillah, with the help of Dawa, fi sabilillah, Jamaatul Tabligh, Kenya at large right now is the most interiorly where ulamas who are making khutbah in Mimbal could not reach. Those Dawa team who are spending their mal, who are spending their nafs, who are spending their waqt, really enrich all places where all those brothers of ours, mashaykhs or madaris who could not reach, this Jamaatul Fi Sabilillah reach, and people are now embracing Islam largely, mashallah. This is how now religion is taking its wing again. Kenya is a country of around 50 million people, though Islam is small, around 10, 12 million, that is just maybe 10, 15% of the larger country, but it's getting strength, it's getting speed growing, mashallah. With the help of dawah, inshallah, things will come better one time. আলহামদুলিল্লাহ। যেটা বলতেছিল যে কেনিয়াতে যখন এরকম তারা এই খ্রিস্টান মিশনারি যখন এখানে দাওয়াতের কাজ শুরু করে, তো এখানে আসলে অধিকাংশ লোকই তারা এরকম অশিক্ষিত ছিল, তারা এরকম শিক্ষিত ছিল না, যার কারণে তাদেরকে খ্রিস্টান বানানো তাদের জন্য কঠিন হয়নি। তারা দেখা যায় একটু খাবার দিছে, একটু সেবা করছে, একটু স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে, এর মাধ্যমে তারা দাওয়াত দিছে, তারা তারা বলছে যে জেসাস হচ্ছে সান অফ গড, জেসাস হচ্ছে এরকম আল্লাহর পুত্র। হ্যাঁ, আর মাদার মেরি হচ্ছে এরকম, এই যে এই ছোট ছোট কথাগুলোকে তারা বলছে, আর তারা অধিকাংশ লোককে খ্রিস্টান বানায় ফেলছে। তো এর পরবর্তীতে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানকার যে আলেমদের মেহনত এবং এখানকার যে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত, যে বলছে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে। যে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত অধিকাংশ যেখানেই মুসলিম আছে সেখানেই আলহামদুলিল্লাহ এখানে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত আছে, যে মানুষ এরকম চিল্লায় বেরোচ্ছে, জামাতে বেরোচ্ছে বাংলাদেশের মতোই। তো এই সমস্ত মেহনতের কারণে ধীরে ধীরে আবার এরকম যারা খ্রিস্টান হয়ে গেছিল তাদের ভিতরে অনেকেই আস্তে 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 আবার এরকম কিছু কিছু করে ইসলামের দিকে ফিরে আসতেছে, যদিও সংখ্যাটা অনেক কম। এই দেশে টোটাল 5 কোটি জনগণ, এই 5 কোটি জনগণের ভিতরে আহ, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী 4.5 কোটি হচ্ছে খ্রিস্টান, আর 50 লক্ষ হচ্ছে মুসলমান।
তবে আমাদের মুসলমানদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী হয়তো 1 কোটির কাছাকাছি হয়তো বা মুসলমান হবে, আর 4 কোটি হয়তো খ্রিস্টান হবে। অর্থাৎ এখানে 90 ভাগই হলো খ্রিস্টান আর 10 ভাগ হলো মাত্র মুসলমান। My dear brother Siliman, yes, Siliman, actually what is required to this community, actually what is required into these habitants of Kenya is mehnat of dawah. We know in Sirah that when mehnat of dawah is there, Iman becomes strength. When mehnat of dawah, the effort of dawah is not there, Iman will deteriorate. Iman will be lost, mashallah. People will go out of Iman. With the help of dawah, fi sabilillah, recently, inshallah ta'ala, Kenya is now taking up the Islam religion at large. I'm boldly saying Kenya is taking Islam religion at large. If I give a brief ahwal, we just worked with this Jamaat since they came, inshallah. If I briefly now give you ahwal, how this Jamaat, with them, mashallah, with my Masrat, I followed them, we help one another. Some Takazas, we in Kenya crossed around 3 countries. We are in Marsabit now with them. This community living here where we are, they are called Rendile. Rendiles are Kushites. No, Kenya is divided into 3 communities: Bantus, Nilotes, and Kushites. So largely Kushites are the one who embrace the Islam religion. The Rendiles is one of them in the Kushite community. বলতেছে যে আলহামদুলিল্লাহ, যে আপনাদের দোয়ার কারণে এবং আমাদের এখানে বিভিন্ন সময় জামাত টামাত আসে বিভিন্ন দেশ থেকে, তো এই সমস্ত কারণে আস্তে আস্তে এরকম আমাদের মুসলমানদের সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ বাড়তেছে। তো আগে তো এরকম মুসলমানদের সংখ্যা আরো কম ছিল, এখন আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তেছে। তো উনি বলতেছে যে উনি এরকম আমাদের জামাতের সাথে আছে প্রায় 7-8 দিনের মতো হয়েছে। তো আমাদের জামাতটা নাইরোবি থেকে আমাদের জামাত শুরু হয়েছিল, ক্যাপিটাল থেকে। আমরা রমজান মাসে নাইরোবিতে ছিলাম, এরপরে আমরা চলে আসি হচ্ছে ইসুইলোতে। ইসুইলোতে মূলত ওর বাড়ি হলো ইসুইলে, ইসুইলো থেকে ও জয়েন করছে। এবং ইসুইলোর পরে আমরা আস্তে আস্তে মার্সাবিজের দিকে আগাচ্ছি। নাইরোবির থেকে ইসুইলো প্রায় হচ্ছে 400 কিলোমিটারের মতো। আর এখান থেকে আমরা কালকে আবার যাব আমরা হচ্ছে এই মার্সাবিত। মার্সাবিত এখান থেকে প্রায় 100 কিলোমিটারের মতো। এখানে রাস্তা খুব ভালো, 100 কিলোমিটার যাইতে 1 ঘন্টা বা এরকম কাছাকাছি লাগবে আর কি, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা এরকম কাছাকাছি লাগে। এখানে ডিস্টেন্স দূর হইলেও, কান্ট্রি অনেক বড় হইলেও রাস্তাঘাট অনেক ভালো ভালো আর কি। তো বলতেছিল যে এখানে কয়েকটা কমিউনিটি আছে। তো এই কয়েকটা কমিউনিটির ভিতরে একটা কমিউনিটি হলো রেন্ডিলে। যারা যে রেন্ডিলে, যে এরা একসময় সবাই এরকম সোমালিয়া থেকে আসছিল, সবাই মুসলমান ছিল। এখন উনি যে রেন্ডিলের দের যে রেন্ডিলের কারগুজারি ইনশাল্লাহ শোনাবে যে রেন্ডিলে কমিউনিটি কিভাবে, হাউ দে লিভ দ্য ইসলাম। Yes, this community, my brother is naming to you, mashallah. Rendile is one of the peoples living in the northern Kenya, part of Marsabit. Rendiles are from Somali community. I think they have had the country called Somalia. So Rendiles, one time in history, migrated from Somalia. They're brothers to Somalia. They migrated from Somalia with their camels. These are the herders of camels. Rendiles are the herders of camels. But when they entered Kenya, they encroached a place called Marsabit. Marsabit has a huge forest, but away from the forest, the other places are deserts. So camel requires where they are largely deserts. So they migrated to these places with their camels. In that traveling or in that herding process, they met one another with another tribe, the Kenyan living tribe called Samburu. So Samburus were the rears of cattle, cows. Largely they are having cows. They are wealth of cows. But Rendiles were having camels, which are just few. So they intermingled with the Samburu community. They intertwined with the Samburu community. They intermarried with the Samburu community. Rendiles by then, what in fact is just very happy. They used to carry a book which is now placed in a leather bucket, a leather bag. They made a leather bag. They carry a certain book. The book is called Quran. They carried it from Somalia. Everywhere they go, they don't place the book down. Even when they sleep, they put the book over the tree, knowing that this is the word of God. But when they met with Samburu, they interchange one another ideas, they interchange one another culture, they interchange one another habits. So Samburus intermarried the Rendile daughters, which were very beautiful daughters. Rendiles were having very beautiful daughters. Actually, they gave them in exchange for their daughters very many cows. So after giving them ladies, mashallah, so they got the Samburu culture, which was not, in fact, rated in Islam, a very bad culture indeed, which removed them from Islam religion. So after that,
Among the West culture, the Samburu intertwined or assimilated the Rendile community was that we don't want to see this book of yours. You make sure that this book you take it somewhere or you throw it away. That is Quran, the word of God. So the Rendiles, because of now getting the wealth of cows from in exchange of their ladies with the Samburu community, they place the book in respect, not throwing it away into a certain hill. There was a hill located just east west of Marsabit. As you come from Marsabit going to Shorlo, the hill is located near to a town called Istamis. You continue. Oh, the hill was called like Hallugunder. They call it Hallugunder. This is one of the creatures of Allah. It's just a small hill erupted. I think just remained there after a certain volcanic eruption. So they placed the old Quran books and certain cave in that hill called Hallugunder. That is the end when the Islam religion got out from the Rendilo community because of now they have left the Quran over the hill, but they went away, they got the Samburu culture, they moved away from the Islam religion. That is when the sunset of Islam from the Rendilo community. তো ভাই যেটা বলতেছিলেন যে রেন্ডিলে কমিউনিটি, আমরা এখন যে এলাকাতে আছি এলাকায় এই রেন্ডিলে কমিউনিটির লোকজন আছে। আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে রেন্ডিলে কমিউনিটির লোকজন কেমন। আমার এখানে অনেক কিছু ছবি আছে, আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড ইট আউট। আচ্ছা, রেন্ডিলে কমিউনিটি এরা জাস্ট হচ্ছে এই টাইপের, Yes. জাস্ট লাইক দিস ওয়ান। ওকে, আই এম শেয়ারিং The picture. and there is a picture and I am showing the হালুগন্ডের। আমি আপনাদেরকে হালুগন্ডের যে পাহাড়টা, ওই পাহাড়টা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা একটা ঐতিহাসিক পাহাড়। এখান থেকে ফটো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হালুগন্ডের পাহাড়, এই যে এটা। That was the hill. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হালুগন্ডের পাহাড়, এটা। এই যে এটা হালুগন্ডের পাহাড়, এটা। আচ্ছা, তো আমি এবার আপনাদেরকে একটু সংক্ষেপে এই হালুগন্ডের এবং পাহাড় এবং রেন্ডিলেরা কিভাবে অমুসলমান হয়ে গেল, এটা আসলে একটা প্যাথেটিক হিস্টোরি, যেটা আসলে এখানে প্রত্যেকটা রেন্ডিলে ভাই ব্রাদার এই ঘটনাটা জানে। তো এটা যেটা বললেন আমি এটা একটু বলতেছি আবার। তো রেন্ডিলেরা মূলত হচ্ছে মুসলমান ছিল, সমস্ত রেন্ডিলে। এরা মূলত আসে হচ্ছে সোমালিয়া থেকে, সোমালিয়ান মুসলমান ছিল। তো এরা এক সময় এই অঞ্চলে চলে আসে, এই মার্সাবিত অঞ্চলে এরা চলে আসে। তো চলে আসার পরে তাদের সাথে প্রচুর পরিমাণে এরকম উট ছিল এই রেন্ডিলেদের সাথে। অন্যদিকে অন্যদিকে এখানে একটা জাতি ছিল, তাদের নাম হলো সাম্বুরু। আচ্ছা, পাহাড়টা আমি আবার দেখার চেষ্টা করতেছি। তো এই সাম্বুরু গোত্র যেটা, জাস্ট এই পাহাড়। আচ্ছা, তো এখানে এই যখন রেন্ডিলেরা কেনিয়াতে আসে, মার্সাবিতে আসে, তো তখন এখানে একটা জাতি ছিল, তারা ছিল সাম্বুরু। তো এই সাম্বুরু জাতিদের প্রচুর পরিমাণে গরু ছিল। অন্যদিকে রেন্ডিলে উপজাতিদের প্রচুর পরিমাণে উট ছিল। তো এবং রেন্ডিলে যারা উপজাতি ছিল, এদের মেয়েদের চেহারা অনেক সুন্দর ছিল। তো ওরা সবাই মুসলমান ছিল, কিন্তু ওদের একটা খুব ভালো বৈশিষ্ট্য ছিল যে এরা সবসময় কোরআনকে সাথে রাখতো এবং কোরআনকে ওরা খুব মহব্বত করতো। এবং এমনকি যে ওদের সাথে মানে সবসময় ঘাড়ে এই কোরআনের চামড়া দিয়ে একটা থলে বানানো ছিল বা চামড়া দিয়ে একটা ব্যাগ বানানো ছিল। এই ব্যাগ প্রত্যেকেই এই কোরআনকে এই ব্যাগের ভিতরে রাখতো। এমনকি ওরা যখন কোনো গাছের নিচে ঘুমাইতো, এই একাশিয়া ট্রি, এখানে তো যে মরুভূমি অঞ্চল সব একাশিয়া ট্রি, তো একাশিয়া ট্রির নিচে যখন ঘুমাইতো তখনও ওরা ওই কোরআন গুলোকে গাছের সাথে বেঁধে নিচে ঘুমাইতো, এত মহব্বত করতো এরা কোরআনকে। তো একটা পর্যায়ে এই সাম্বুরু উপজাতি যারা মুসলমান ছিল, এই সাম্বুরু উপজাতি এরা ওই রেন্ডিলে উপজাতিদেরকে অফার দেয় যে তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে আমাদের ছেলেদের সাথে বিয়ে দাও। তোমরা যদি তোমাদের মেয়েদেরকে আমাদের ছেলেদের সাথে বিয়ে দাও, তাহলে এর পরিবর্তে তোমাদেরকে আমরা আমাদের প্রচুর পরিমাণে গরুর ভাগ দিব। তো ওরা চিন্তা করলো তাহলে আমাদের তো উট আছে আর এদের গরু, তাহলে আমাদের উট এবং গরু দুটি হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের লোকজন ভাবলো যে আরে, আমরা তো মুসলমান, আমরা কিভাবে এই অমুসলমানদের সাথে আমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দিই। তো যাই হোক, এটা নিয়ে ওরা বারবার পরামর্শ করতে থাকলো, কিন্তু এরপরে শয়তানের ধোকায় পড়ে গেল এবং কিছু লোক এরকম লোভী ছিল যে তারা চিন্তা করলো যে বিয়ে দিলে তো অন্তত আমরা গরু পাবো, তাহলে আমাদের গরু এবং উট দুইটি আমাদের হয়ে যাবে। তো এই যে শয়তানের ধোকায় পড়ে তারা কি করলো, যে একটা পর্যায়ে গিয়ে ওই সাম্বুরু উপজাতিদের সাথে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়া শুরু করলো। তো তাদের মেয়েদেরকে যখন এরকম বিয়ে দেওয়া শুরু করলো, তো এরপরে যেটা হইলো যে ওই যে যারা সাম্বুরু ছিল ওরা মুসলমান ছিল, কিন্তু এরা কোরআনকে কোনো একটা ভাবে ভয় পাইতো। তো এরা বলতে লাগলো, এরা তো মূলত তাদের শ্বশুর হয়ে গেল, শ্বশুর শাশুড়ি বা তাদের ইন ল হয়ে গেল। তো এখন এরা বলতে লাগলো যে তোমাদের এই কোরআনকে দেখলে আমরা ভয় লাগে, এটা যেহেতু আল্লাহর বাণী, তো এটা আমরা দেখলে ভয় লাগে, তো তোমরা এটাকে ফেলে দাও, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক।
তো ওরা ভালো মুসলমান ছিল, তো ওরা এটাকে ফেলতে চাইলো না কোনো মতে, কিন্তু বারবার এরকম শ্বশুর বাড়ির প্রেশারের কারণে একটা পর্যায়ে ওরা পরামর্শ করলো যে কি করা যায়। তো এখানে আবার শয়তান একটা ডেঞ্জারাস কাজ করলো। শয়তান ওদেরকে বলল যে আমরা একটা কাজ করি, যে এটাকে তো ফেলে দেওয়া যাবে না, আমরা যেহেতু মুসলমান আমরা একটা কাজ করি, এইটা কি এই যে হালুগুন্ডে যে পাহাড়টা আপনারা দেখতেছেন, যে এই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আমরা রাতের আধারে সবাই যখন ঘুমায় যাবে, আমরা এই কোরআন গুলোকে ওই পাহাড়ের উপরে নিরাপদে রেখে আসবো, তাহলে এটা সম্মানীয় অবস্থায় থাকবে। তো এই যে ডেঞ্জারাস ডিসিশন এটা নিল। তো এই ডেঞ্জারাস ডিসিশন নেওয়ার পরবর্তীতে যেটা হলো, যে ওরা রাতের বেলা একদিন সবাই এরকম সবগুলো কোরআন এবং সবাই বাড়ি থেকে কোরআন গুলো কালেক্ট করলো, এবং এই পাহাড়ের চূড়ায় এসে, আমরা গত পরশুদিন গেছিলাম এই পাহাড় দেখতে, তো এই পাহাড়ের চূড়ায় এসে ওরা এই কোরআন গুলোকে সব রেখে চলে গেল। তো এরপরে যেটা হলো, যে কয়েকদিন এরকম মাঝে মাঝে এরকম বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটতো, দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে মেঘ এসে এরকম এই পাহাড়কে ছায়া দিচ্ছে। তো অনেক ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটতো, যে অন্য জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না, এই ধরনের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগলো আর কি। তো এই ঘটনা ঘটার পরে শয়তান আবার এদেরকে কি করলো, উল্টা ধোকা দিল। শয়তান ধোকা দিয়ে এদেরকে বোঝাইলো যে এই পাহাড়টা পবিত্র হয়ে গেছে। তো পাহাড় যখন পবিত্র হয়ে গেছে, তোমরা কি করো, তোমরা এই পাহাড়কে পূজা করা শুরু করো, ওয়ার্শিপিং দ্য হিল। Yes. সো তারা কি শুরু করলো, যে তারা এরকম এই পাহাড়কেই তারা উল্টা পূজা করা শুরু করলো। তো পাহাড়কে পূজা করা শুরু করে, এর ভিতরে আরেকটা ঘটনা আছে, একবার তারা যখন উপর দিকে উঠতেছিল তখন দেখা যায় একটা গর্ত ছিল, গর্তের ভিতরে একটা সাপ। তো সাপ এরকম মানে ফনা তুলে আসতেছিল। তো তখন এরকম আম, ওরা কি করলো, যে ওরা ওই চূড়ায় যেত না, চূড়ার দিকে এই সাপটা ছিল, উপরে উঠতো না, এই মাঝামাঝি জায়গায়, যে ওই যে দেখতেছেন আপনার ঘাস টাস যে টাইপের আছে। আর এখানে আসলে মরুভূমি, এই পুরো অঞ্চলটাই মরুভূমি, এখানে কোনো গাছপালা নাই, এই একাশিয়া ট্রি। আমি আপনাদেরকে একটা দেখি ভিডিও দেখাবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই একাশিয়া ট্রি আর এগুলো, তো এখানে যেটা হলো যে এই পাহাড়ের উপর যে কোরআন রেখে দিল, এরপরে এই পাহাড়কে ওরা পূজা করা শুরু করলো। এর পরবর্তীতে খ্রিস্টান মিশনারি এসে দেখলো যে আরে এরা এত পূজা করতেছে, ওরা করলো কি, একবারে শহর থেকে বিশাল রাস্তা করে দিল এই পাহাড় পর্যন্ত, যাতে ওরা পূজা করা সহজ হয়। এবং ওরা এই পাহাড়ের উপরে ক্রুশ স্থাপন করলো, ক্রুশ বসাই দিল, এবং বললো যে এই ক্রুশ এইটাই হচ্ছে তোমাদের আসল স্রষ্টা। এবং আস্তে 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 তারা এই রেন্ডিল উপজাতি যারা মুসলমান ছিল, তারা ইসলাম ত্যাগ করে সাম্বুর উপজাতির পাহাড়ি ধর্ম গ্রহণ করলো। এবং এর পরবর্তীতে সবাই এরকম খ্রিস্টান হয়ে গেলো, এবং অধিকাংশ লোকই এই আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করছি পুরো উপজাতি হলো খ্রিস্টান। এবং এদের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে, এরা 20 বছর বয়সে এরা মুসলমানি দেয়, পুরুষরা এখনো মুসলমানি দেয়, মুসলমানদের সে ঐতিহ্য ধরে রাখছে। কিন্তু 20 বছর বয়সে মুসলমানি দেয়, 20 বছর বয়সে পুরুষরা তাদের কান ফুটা করে, কান ফুটা করে তারা দুল পরে, এবং তারা একটা দাঁত ভেঙে ফেলে। আমাদের এই মসজিদের মুয়াজ্জিন, আই ওয়ান্ট টু শো হিম, Yes. আমাদের এই মসজিদের মুয়াজ্জিন, সেও ইয়ে ছিল, রেন্ডিলো পর্যন্ত ছিল। হি ইজ নাও মুসলিম। আই ওয়ান্ট টু শো ইউ, কাম হিয়ার। এ হচ্ছে মুসলমান, এর কানে ফুটা আছে এখনো, এখন মুসলমান হয়ে গেছে। ইউ টিট টিট টিট, এই যে মাঝখানের দাঁত ভাঙা, এই মাঝখানের দাঁতটা ভেঙে দেয়, এবং তাদের এই কানে তারা দুল পরে আর কি। এ, তো এতে তো মুসলমান হয়ে গেছে, এখন ওই ড্রেস নাই, এদের উপজাতীয় ড্রেস ছিল, বাট যেহেতু তারা মুসলমান হয়ে গেছে, উপজাতীয় ড্রেস না। আমি আপনাদেরকে একটা দেখি ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করছি, দেখেন তো ভিডিও মনে হয় দেখানো যায়। ইমেজ ফ্রম ফাইল, স্ক্রিন, জাস্ট আচ্ছা স্ক্রিন, ওকে। আমার স্ক্রিন আশা করে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আচ্ছা, তো এখানে যে অঞ্চলগুলো, এই অঞ্চলগুলো জাস্ট এরকম, আপনার যেহেতু এটা হচ্ছে দিনের বেলা দৃশ্য, যদি আসলে আমরা দিনের বেলা আমাদের এখানে 7টা বাজে, আমরা মাগরিবের নামাজ পড়েছি। দিনের বেলা হলে আপনাদেরকে লাইভ দেখাতে পারতাম, জাস্ট আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তো এখানে আর এটা হচ্ছে এই আমরা যে পাহাড়ে গিয়েছিলাম এর আগে, আর হচ্ছে যে আমরা এর আগে দাওয়াত দিয়েছিলাম, অনেকে এরকম মুসলমান হয়েছে। একটা গ্রুপকে আমি দেখাচ্ছি, আর এখানে মনে হয় একটা ভিডিও হিসেবে আসছে, আমি একটা ছবি হিসেবে দেখাই। ভিডিও, আচ্ছা, অল ফটোজ। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে, এরা উপজাতি, এরা হচ্ছে উপজাতি গুলো এরকম, এদের ড্রেস। আর আমরা অনেক জনকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, এরা আলহামদুলিল্লাহ পুরো গোত্রই মুসলমান হয়েছিল আমরা যা দাওয়াত দেওয়ার ফলে। এখানে প্রায় 20-22 জনের মতো ছিল, এরা আলহামদুলিল্লাহ সবাই ইসলাম কবুল করে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি এখানকার এই রেন্ডিলি উপজাতিদের বৈশিষ্ট্য। তো এবার আমরা আমাদের মূল লেকচারে ফিরে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।
আমরা আসলে মোবাইলে হওয়ার কারণে আপনাদেরকে আসলে ওইভাবে ভালোভাবে দেখাতে পারতেছি না। ওকে, নাও কন্টিনিউ। Alhamdulillah. So, my dear brothers in Iman, my dear sisters, what actually is needed to a community like this one, whom one time they used to be in the good religion called Islam. Later on, the religion faded in their faith. The religion faded in their life. Inshallah ta'ala, if mehnat of dawah is brought back again, inshallah, Adana is going on. We're in masjid, but I'm still talking. If mehnat of dawah is being done, actually the faith will be revived. But if mehnat of dawah is not there, actually the iman will fade completely. And these guys, the brothers of ours who had Ummah Rasulullah will fade in Jannah. Ya'udhu billahi min dhalik. That is why, inshallah, ta'ala, with the help of these Bengali Nusrat brothers, Allah bless them, Allah pay them, inshallah, in Jannah. We have made a few days together. The days we've passed there, we've just made dawah. We passed in those places you have seen in the photos. We have in their villages. Over 100 plus brothers embrace Islam. Alhamdulillah. Over 100 plus brothers. আমরা আজানের পরে আবার কন্টিনিউ করতেছি ইনশাআল্লাহ। আজানের পরে আবার কন্টিনিউ করতেছি, আজান হচ্ছে তো। আলহামদুলিল্লাহ। তো যেটা যেটা বলতেছিল যে আসলে এই যে এই রন্ধুলেদের যে ঘটনা আপনারা শুনলেন, যে আসলে আমরাও যদি এরকম দাওয়াতের এই মেহনতকে বন্ধ করে দিই, তো এরকম হবে যে রেন্ডিলেদের সাথে এই উপজাতিদের ভিতরে যে ঘটনা ঘটছে, যে এই ঘটনা আমাদের ভিতরে এরকম ঘটতে পারে। তো এরকম আলহামদুলিল্লাহ রেন্ডিলে উপজাতিদের ভিতরে অনেকেই আসলে আস্তে আস্তে এরকম ইসলামের উপরে ফিরে আসতেছে। আমরা আজকেও প্রায় দাওয়াত দিয়েছিলাম আমাদের ভিতরে, আজকেও প্রায় 4-5 জন রেন্ডিলে তারা ইসলাম কবুল করছে। গতকালও আমাদের প্রায় 3-4 জন এরকম তারা এরকম ইসলাম কবুল করছে। সেই জন্য আমরা যদি দাওয়াতের মেহনতকে চালু রাখি, ইনশাআল্লাহ আস্তে 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 এরা আবার এরকম ইসলামের উপরে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। So, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, my dear brothers in Iman, my dear sisters in Iman. Actually, as I've said before, mehnat of dawah, effort of dawah, juhud of dawah, when it is in place, Iman will be strengthened. Iman will come to work, inshallah. People will tie with the Amr of Allah Tabarak wa Ta'ala and the Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. That is why, inshallah, if juhud is not there, Iman will fade from the life of human being. Iman will fade from the well-being of human being. That's why through the help of Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah brought these brothers from Bengal, Dhaka. Yesterday or today, I don't know, in the media, mashallah, I saw the Bengali country in solidarity movement with the Palestine. Oh, that thing moved me my heart. That thing moved me my heart. Whenever the Islam is being persecuted, whenever the Islam is being fight, whenever the Islam is being insulted, Bengali country, mashallah, the Bengali brothers, the Bengali sisters stand in solidarity in mal, in nafs, and in ideas, mashallah. The solidarity you made, inshallah, for the Palestine brothers, whom the Yahud, the Israelis are persecuting them, moved my heart. I saw it in the media yesterday or today, I don't know, but I've seen it. Surely Allah will help you, Allah will pay you. Likewise, these Bengali brothers, Masturat couples, whom I joined them with my couple also, we moved with them, made effort, inshallah. The march, Allah will just help them. Over 100 rendilles embraced La ilaha illallah. Alhamdulillah, over 100 rendilles embraced
La ilaha, and still do, inshallah. We are heading to Marsabit with them, mashallah. And this community really need mehnat, really need effort. So my request is, Kenya is a good country. Kenya is just a very open country. Kenya has no restriction. Kenya is maftu, that is, mashallah. It is a request for me as your brother in Iman, as your brother, inshallah, one day in Jannah, Allah will meet us, Allah will make us to meet. You Bengali brothers are invited. You Bengali brothers are requested, inshallah, so that you come and rescue us. You come and help us. We need rescue. We need help. Right, right. আলহামদুলিল্লাহ। ভাই যেটা বলতেছিলেন যে যেখানে আসলে দাওয়াত শুরু হয়, তো দাওয়াত যখন শুরু হয় তো তখন এখানে আস্তে আস্তে এরকম কি হয়, জাহিলিয়ত দূর হয়ে যায়। যখন এরকম সুন্নাত প্রবেশ করে এবং দাওয়াত প্রবেশ করে, তখন আস্তে আস্তে কি হয়, কুফর বাতিল এরকম সরতে থাকে। তো ওরা বলতেছিলেন যে আমাদের কথা বলতেছে, আমরা এরকম মাস্তুরাত জামাত, আমরা বাংলাদেশ থেকে 4 পেয়ার, আমাদের ওয়াইফ সহ আমরা আসছি 2 মাসের জন্য। আমি এবং আমার ওয়াইফ, আরো 3 পেয়ার আছে। তো বলতেছে যে এই জামাত পেয়ে আমরা খুব খুশি যে এই জামাত এরকম মেহনত করতেছে। এই জামাতের মাধ্যমে প্রায় 120 জনের মতো আজকে পর্যন্ত মুসলমান হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। তো বলতেছে যে এটা খুব খুশি এবং আমরা বাঙালিদের প্রতিও খুব খুশি। আচ্ছা, একটা মজার বিষয় হলো যে আমাদের যে গতকাল গতকাল না পরশুদিন মার্চ ফর গাজা, আমাদের যে বাংলাদেশে যে প্রোগ্রাম হলো আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা একটা হোটেলে আমরা দাওয়াত দিতে গেছিলাম, তো ওইখানে এরকম টেলিভিশন চলতেছিল, নিউজ চলতেছিল আর কি। তো নিউজ চলতে চলতে তারা কোন একটা চ্যানেল ওপেন করছে, তখন বাংলাদেশিদের, গতকাল সরি, হ্যাঁ। তো ওই আমাকে বললো তুমি তো বাংলাদেশের খবর দেখাও। তো আমি ওখানে ওই ইউটিউবের চ্যানেল আছে, ওই টেলিভিশন যেটা, যে অনলাইন টিভি আর কি। তো ওখান থেকে আমি বাংলাদেশের একটা লাইভ চ্যানেল দেখালাম, তো লাইভ চলতেছিল ওই যে মার্চ ফর গাজা, সলিডারিটি মুভমেন্ট ফর দ্য গাজা। তো এটা দেখে ওরা খুব খুশি এবং সে আমার জয় দিচ্ছে, মাশাআল্লাহ, ইউ আর ডুইং গ্রেট গ্রেট। তখন বলতেছে যে আসলে এটা খুবই খুশি তারা, যে আসলে আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা এই প্যালেস্টিন গাজার প্রতি সংহতি দেখায়, যেভাবে আমরা হাজার হাজার মানুষ এরকম রাস্তায় বেরোয় আসছি। তো এটা আসলে ওরা খুবই খুশি এবং এটা দেখে ওরা খুবই আনন্দিত হয়েছে যে না, তোমরা যেটা করতে পারছো আসলে আমরা এটা করতে পারিনি। আর বাকি হচ্ছে যে উনি এরকম আপনাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছে, যে কেনিয়াতে আপনারা ইনশাল্লাহ আসেন দাওয়াতি কাজের জন্য। ইনি লাস্টে বলতেছে রেস্কিউ আস, যে আমাদেরকে আপনারা উদ্ধার করেন, জাস্ট রেস্কিউ আস। Yes. And his language, their language is actually the Kenya Swahili language. Yes. Swahili language is different, but they all know the English. I say in Kiswahili, my dear brothers in Iman, Hmm. my dear sisters in Iman, Hmm. mutuokoe, imani itapotea. Tapotea, Yes. habari yako, Yes. jina lako nani? Ndio. ওকে। তো যেটা বলতেছিল যে কেনিয়াতে এখানে আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে বড় যেটা সুবিধা, যে এখানে আসলে কোনো গভর্নমেন্টের রেস্ট্রিকশন নেই। এখানে যদিও খ্রিস্টান গভর্নমেন্ট এই এই দেশে এই দেশে প্রায় এই দেশে প্রায় আমি শুরুতে বলেছিলাম যে 4,000 মসজিদ মাত্র, আর সেখানে 70,000 এখানে আছে গির্জা। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখানে ধর্ম প্রচারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। এখানে এরকম স্পিচের ফ্রিডম আছে, রিলিজিয়াস ফ্রিডম আছে, যে যার মতো ধর্ম প্রচার করতেছে। আপনি এখানে চাইলে যে 10,000 মানুষকে মুসলমান বানায় ফেলেন, এটা কোনো গভর্নমেন্টের কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, সরকার থেকে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে, এবং এখানকার মানুষের এই চেহারা কালো, স্কিন ইজ ব্ল্যাক, বাট হার্ট ইজ ক্লিন। Open. Heart is very white. হার্ট ইজ ভেরি হোয়াইট। Yes. তো এটা আসলে বাস্তব যে আমরা এখানে প্রায় 1-1.5 মাস হয়ে গেছে, 1-1.5 মাসে এদের ভিতরে আমরা কোনো ঝগড়া দেখিনি। মানে ঝগড়া কি জিনিস এইটা এরা জানেই না আর কি। মানে এরা সবসময় হাসি খুশি থাকে এবং এরা খুব ভালো। তো এই জন্য বলতেছে আপনারা ইনশাল্লাহ কেনিয়াতে আসেন দাওয়াতি সফরে ইনশাল্লাহ। আপনারা যদি শুধু এই কাজে আসেন, দেখবেন যে আপনাদের এক এক সফরে ইনশাল্লাহ অনেক অনেক মানুষ এরকম দিনের উপরে আসবে ইনশাল্লাহ। Continue. Oh, inshallah ta'ala, mashallah. That is Kalkuzari, the Ahwal, mashallah, in such a situation. Some years before, if I have forgotten, I repeat, mashallah, brief story. Kenya was having from the Arabian Peninsula, from the Arabian Gulf, actually in this part of Kenya, the northern part where the Ndiles, Somalis, Boranas, Gauras do habit, we used to have the help from the Arabian Peninsula, the Arabian Gulf, the Arabian NGOs. I think you remember the Al Muntada, Al Islamic Trust, Al Haramain, Ibrahim Al Ibrahim, those NGOs. Just because of the facade of Yahud, just because of the battle, Yahud and America, the kufr, the kufr nations are spreading in the world, telling themselves they are small gods above the big god, the superior god, telling themselves smaller gods in the name of terrorism, in the name of spreading extremism. Really envied all these NGOs. Really,
really bited all those NGOs. All those NGOs pulled out. All those help from Arabian Peninsula help out. Nowadays, people are living in a pathetic condition. Nowadays, people, religion-wise, are in pathetic condition. In such a situation, the missionary brothers will have now chance. The missionary brothers will invade seriously, and the invasion is just because of enticement, because of the situation of the people. That is why I said, please, my Bengali brothers, the march for Gaza I saw, it pushed me, it touched me seriously. That is, in fact, a serious concern for brothers who are really have iman. The concern you have for Gaza, I think you will spread it for us, into our place, into Africa, into Kenya, into Marsabit, so that these communities, inshallah, ta'ala, they will largely, because a huge effort is needed. Jamaat after Jamaat, group after group, symposium after symposium is needed, so that these people will largely come to this religion, because they know this is their true ancestors' religion. Because of only the situation they are in, the invasion will be serious, inshallah ta'ala. So to rescue us from this invasion, we need your help. Allah will help you. The help is from Allah. But with Qudrat of Allah Tabarak Ta'ala, ideas come together, we'll make something, inshallah ta'ala. We are waiting for you, inshallah. আলহামদুলিল্লাহ, যে বলতেছে যে আমাদের এই দেশে বিভিন্ন দেশ থেকে এরকম এনজিওরা আসছে, জার্মানি থেকে, আমেরিকা থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে এরকম এনজিওরা আসে, প্রচুর পরিমাণে এরকম এরকম এনজিও এরকম কাজ করতেছে। তো এই এনজিওরা এখানে এসে তারা এরকম প্রচুর পরিমাণে এরকম মুসলমানদেরকে, বিভিন্ন মানুষদেরকে তারা এরকম খ্রিস্টান বানায় ফেলতেছে। তো এই জন্য আপনারা যেভাবে এরকম গাজার পাশে এরকম সলিডারিটি, বা আপনারা যেভাবে গাজার পাশে এভাবে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক একইভাবে যে এখানে যদি আপনারা জামাত সহকারে আসেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে, দিন প্রচারের উদ্দেশ্যে, এখানে যদি আপনারা দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আসেন, তো এখানে কি হবে যে এখানে ইনশাআল্লাহ অনেক লোক এরকম মুসলমান আপনারা বানাইতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই জন্য যে উনি এরকম বারবার এরকম দাওয়াত দিচ্ছে যে আপনারা আসেন দাওয়াতের নিয়েতে। কারণ অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা যখন এখানে আসছি, তা আমাদের কথায় তারা যত সহজে মুসলমান হয়, অনেক সময় এদের কথায় অত সহজে মুসলমান হয় না। যেহেতু আমরা আসলে অনেক দূর সফর করে আসছি, আমরা এখন বাংলাদেশ থেকে প্রায় 7,000 কিলোমিটার দূরে আমরা এখানে অবস্থান করছি। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের এই 1.5 মাসে যে আমাদের যে মুসলমান হয়েছে, ওদের যে লিস্ট গুলো আমি জাস্ট একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমরা কি লিস্ট গুলাকে কিভাবে রাখছি। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি এরপরে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে আসলে ইনশাআল্লাহ আরেকটা ক্লাস আমি নিব, যেখানে আসলে আরো অনেক জন্য বলবো যে কিভাবে তারা মুসলমান হইলো, বা তারা কি পদ্ধতি, এগুলো আমাদের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান হওয়ার একটা লিস্ট, যারা আমরা মুসলমান বানাইছি তাদের মোবাইল নাম্বার সহ আমরা রাখছি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে। নাইরোবিতে ওরা জয়েন করছে, আমাদের এখানে বেশি দিন হয় নাই, 7-8 দিন হয়েছে। এর আগে আমরা নাইরোবিতে ছিলাম, ওখানে মুসলমান হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো এখানে এই গতকাল আমরা গেছিলাম এই যে 103 নাম্বার, 104 নাম্বার। তো এদের দুজনের কারগুজারি হলো, আমরা যখন এদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলাম, এখানে আসলে এদের এই ড্রেসটা অত ইম্পর্টেন্ট না। তো এই উপজাতিরা, পুরুষরা দেখা যায় যে এরা ড্রেস ট্রেস মাঝে মাঝে পরে, মাঝে মাঝে পরে না, এরকম একটা অবস্থা আর কি। মাশাআল্লাহ, very good. হ্যাঁ। তো আমরা যখন এই যে 103 নাম্বার, 104 নাম্বার এদেরকে যখন দাওয়াত দিচ্ছিলাম, এরা ড্রেস ছাড়া ছিল। তো যাই আলহামদুলিল্লাহ, তারা, আমরা নিচের দিকে টাকা দেওয়া দিচ্ছিলাম, পুরুষরা আর কি। তো তারা ড্রেস ছাড়া থাকা অবস্থায় তারা এরকম ইসলাম কবুল করে এবং মুসলমান হয়, পরবর্তী ড্রেস টেস পরে আর কি। তো এখানে এই জন্য আমাদের আসলে দাওয়াতের অনেক সুযোগ আছে, যে আমরা যদি এই সমস্ত জায়গায় দাওয়াতের কাজের জন্য আসি। আমরা তো আসলে অধিকাংশ সময় চেষ্টা করি, কারণ আমিও এর আগে মানে ধনী ধনী কান্ট্রিতে গেছি, জাপান টাপান বিভিন্ন কান্ট্রিতে, কিন্তু ওইসব কান্ট্রিতে আসলে আহ, যত রেস্ট্রিকশন, আলহামদুলিল্লাহ কেনিয়াতে ওই পরিমাণ রেস্ট্রিকশন নাই ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আপনারা যদি এরকম জামাতের নিয়তে আসেন, ইনশাআল্লাহ আমাদের নিয়ত আছে আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা একটা জামাত তৈরি করবো, 5-7 জন একটা জামাত তৈরি করে, কিছু ডাক্তারও আমাদের সাথে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তো আমরা যদি দাওয়াতের জন্য এখানে আসি, ইনশাআল্লাহ এক জামাতে অনেক ইনশাআল্লাহ মুসলমান হবে আর কি। তো আই থিঙ্ক উই ক্যান টেক সাম কোশ্চেন ফ্রম দেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা আমাকে কিছু কোশ্চেন করতে পারেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ ইংলিশও করতে পারেন, বাংলা করতে পারেন। বাংলা করলে আমি আচ্ছা, এখানে মূলত কস্টিং হলো, এখানে খাবার খরচ এগুলো কস্টিং সেম আমাদের মতোই। আর এখানে শিলিং, শিলিং হচ্ছে এদের মুদ্রা। আমাদের কাছাকাছি এখানের মুদ্রা হচ্ছে 129 টাকা। এই মানে আমাদের $1, $100 ভাঙাইলে 129 টাকা দেয়। আর বাংলাদেশে হচ্ছে 125 টাকা, মানে অর্থাৎ বাংলাদেশের টাকার মান এখানের টাকার মান সেম। শুধু এই টিকিট ফেয়ারটা লাগে, টিকিট ফেয়ার হচ্ছে এখানে 1 লাখ টাকার মতো। এটা কম বেশি থাকে, 97,000 98,000 টাকা থাকে আপ ডাউন। বাকি এখানে থাকা খাওয়া খরচ এগুলো সবই মোটামুটি আমরা বাংলাদেশের মতো আর কি, এখানে খরচ বেশি না। আচ্ছা, আপনার মানে ভয়েসে, ভাইরা যারা আছেন ইনশাল্লাহ ভয়েসে প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে সুবিধা হবে।
যারা বাইরে আছেন ভয়েসে প্রশ্ন করতে পারেন সরাসরি। আমাদের বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর, যেন সাউন্ড হয়তো একটু কম আসবে। আর আর যারা আছেন ইংলিশের চ্যাটিং এ প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে আমি চ্যাটিং ওপেন করে রাখছি, উনি অ্যান্সারও দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। Someone is asking, what is the percentage of education here? So actually, the education is just very low. The education percentage is very low. Actually, these community called Rendiles are purely not educated. If the community Rendile, out of 100%, I will tell you in percentage, it's less than 20%. It's less than 20% who are educated. বলতেছে এখানে শিক্ষার হার হচ্ছে 20 ভাগের নিচে। এখানে ওভারঅল শিক্ষার হার 20 ভাগের নিচে। না, শয়তান প্রকাশ্যে না, শয়তান তো আসলে ধোঁকা দেয় মানুষকে, এই মানে অন্যভাবে আর কি। শয়তান তো আসলে মানুষকে ধোঁকা দেয় ভিন্ন ভাবে আর কি, শয়তান সরাসরি না। ও আমাদের এখানে তো 3 ঘন্টা আমরা পিছায় আছি। আমরা মাত্র মাগরিবের নামাজ পড়লাম, অর্থাৎ জিএমটি বাংলাদেশ থেকে 3 ঘন্টা পিছায় আছি। আচ্ছা, এখানে উপজাতিদেরকে উপজাতিদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এখানে আসলে 3টা ভাষা লাগে। যেমন আমি প্রথমে বলি হচ্ছে ইংরেজিতে, এরপরে এই ইংরেজিতে ও কনভার্ট করে সোয়ালিতে, এরপরে ওই সোয়াহিলি ভাষা থেকে, এরপরে আবার আরেকজনকে আমরা রাখি, সে ওই উপজাতির ভাষায় কনভার্ট করি। অর্থাৎ 3টা ভাষায় কনভার্ট হওয়ার পরে আমরা দাওয়াত দিতে পারি আর কি, এই উপজাতিদেরকে আর কি। হ্যাঁ, এখানকার টাইম সৌদির সাথে সেম। এখানকার টাইম সৌদির সাথে সেম। স্যান্ডেল, স্যান্ডেল। না, এটা তো এখানে, এখানে তো খ্রিস্টান হচ্ছে 90% খ্রিস্টান, শুধুমাত্র 10 ভাগ হলো মুসলমান। বাকি হচ্ছে যে আমরা যে ঘটনাটার কথা বললাম সেটা হচ্ছে রেন্ডিলে উপজাতি। রেন্ডিলে উপজাতি। জি জি, আরবি, আরবি এরা অনেকেই বুঝে। এরা আরবি, আরবি, হ্যাঁ, লিটল। Not really. হ্যাঁ, লিটল, হ্যাঁ। This one. এবং এদের যেহেতু প্রথম দিকে আরবরাই এখানে আসলে দিন প্রচার শুরু করে, এই জন্য এদের ভাষার সোয়াহিলি ভাষার অলমোস্ট 30% হচ্ছে আরবি। Ustad Ji, পাহাড়টার নাম হচ্ছে হালুগুন্ডে। জি, ইয়েস। I'd like to ask some questions if you permit. So, হ্যাঁ, অফকোর্স, অফকোর্স, ইউ ক্যান আস্ক। I'm hearing. You can ask. I'm hearing. Assalamu alaikum. Wa I'm alaikum salam. okay. So, I just like to have some questions and answers. Like, what are the challenges there that you think, probable challenges there? So, we may have some preparation for that. Alongside, what are the common language that we can use, like English or something like that? So, definitely, I just would like to have the thing specifically. What are the probable challenges there that you think, and the language type that we might be aware of that? That okay, whenever a person would like to go there and do some uh, uh, something like that you do, so we need to aware of their language and the probable challenges, something like that. So I think you got my point. Actually, if I answer you, my brother in demand, yes, the challenges are there. Usually, when you do even these things of dunya, challenges are there. Leave about the religion. I mean, I think the big challenge maybe that will make us really not to spread is communication because most of them, as I've told you, they're illiterate. The language they know is their mother tongue, really only. They don't know Arabic, the world language. They don't know English, the world language. Kenya speaks largely Kiswahili. So maybe if we take a Tarjuma, because most of the people, like the near county, Isiolo, largely people talk Kiswahili. Marsabit is also partly people talk Kiswahili. But in them also, some brothers who will translate for us will be our Tarjuma brothers so that we can go with them. You talk your own language like English or Arabic, and Tarjuma brothers whom will spread with their local language or even Kiswahili is mawjud. And in such a situation, maybe the challenges will be solved. আচ্ছা, আমি একটু বাংলা একটু বুঝাই দিচ্ছি। যে বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে এই রেন্ডিলেরা, মানে আমরা এখন আসি হচ্ছে এই লাইসামিস, এটা হচ্ছে মার্সাবিট থেকে কাছে, মার্সাবিট একটা জেলা, এই অঞ্চলে হচ্ছে রেন্ডিলে। কিন্তু বাকি যারা কেনিয়া আছে, কেনিয়ার 70% হচ্ছে যে তারা ইংলিশ বুঝে। এবং এমনকি যে এরা দারোয়ান থেকে শুরু করে সিকিউরিটি গার্ড, এরা সবাই ইংলিশ ইংলিশ বুঝে, সে 70%। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে উপজাতিদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় আসলে এই 3টা ভাষা দরকার হয়।
আমরা তো ইংলিশে বলি। এরপরে আমাদের কিছু তর্জমান ভাই আছে, আপনারা যদি আসেন আমরা ইনশাল্লাহ এখানে আমাদের সব পরিচিত হয়ে গেছে, এদেরকে আমরা দিয়ে দেবো সাথে। তো এরা আপনাদের সাথে থাকলে এরা সোয়াহিলি ভাষাও জানে, উপজাতি ভাষাও জানে। আবার যেমন অনেকে উপজাতি ভাষা জানে না, আমরা যেটা করি আমরা ইংলিশে প্রথমে বলি, এরপরে এরা সোয়ালি ভাষা ট্রান্সলেট করে এবং সোয়ালি থেকে আবার পরে ওই উপজাতিদের ভাষা যেটা আছে ওটা ট্রান্সলেট করে। বাকি উপজাতিরা বেশি না, এই রেন্ডিল উপজাতি মাত্র 15-20 হাজার আমরা এখানে যেখানে আছি, কিন্তু বাকি পুরা কেনিয়াতে তারা 70% লোকই হচ্ছে এখানে জানে, এরা ভাষা জানে। তো এই জন্য আপনারা আসতে চাইলে ইনশাল্লাহ আমরা এটা অর্গানাইজ করে দেবো ইনশাল্লাহ। আর এখানে আমরা যেটা হয় যে এখানে আমাদের যে ট্রান্সলেটর পাওয়া সহজ, যেহেতু এরা এরা একটু গরিব, আমরা যেটা করি এরা আমাদের সাথে থাকে, আমরা খাওয়াই দাওয়াই সবকিছু করি। তো এরা আমাদের সাথে থাকে ইনশাল্লাহ, কোনো সমস্যা হয় না আর কি, এবং এরাও শিক্ষিত। তো এই হিসাবে আপনারা যদি উদ্যোগ নেন ইনশাল্লাহ, 3-4 জন আসেন ইনশাল্লাহ, আমরা এটা ব্যবস্থা করতে পারবো ইনশাল্লাহ। Inshallah, one last thing, Ustad ji, what is হুম। the constitution about the religion invitation or something like that? So whenever we invite some people, No okay, you confusion. accept my religion, and what is about the constitution in Kenya? Does it permit? Uh, Actually, my dear brother, as I've told you when I made you this lecture invited by my brother, Kenyan Constitution have what is called amendment in privileges. These privileges, one of them is the right to worship, right and freedom of worship among the privileges in the Constitution of Kenya. And in the article of the freedom of worship, Kenya invites that everybody should gather and worship what he wants, meaning that you can be a Muslim, you have a right. You can be a Muslim, you have a right. We have our Hindustan brothers who are living in our city center, Nairobi, a lot of temples. I think this brother of mine could have witnessed and seen the temples are there for the Hindu brothers who are praying the Buddha, something like that. So the freedom of worship in Kenya, the freedom of worship in Kenyan constitution is laid down and there is no restriction. আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, উনি তো বলছেন, তারপর আমি একটু বাংলায় সবাইকে বলে দিচ্ছি, কেনিয়াতে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। এবং হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ, কারণ রেস্ট্রিকশন নাই কেন, বাংলাদেশে যতটুকু আছে ততটুকু নাই এখানে, একবারে মানে ফ্রিডম অফ রিলিজন, যে আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন এখানে। দাওয়াত দিয়ে যদি আপনি, ইভেন আমরা তো প্রথমে ভয় পাচ্ছিলাম যে আমরা দাওয়াত দিয়ে, প্রথমে যখন আমি আপনাদের একটা কারগুজারি বলি, যে প্রথমে আমি যখন দাওয়াত দেওয়া শুরু করি, প্রথমে আমার দাওয়াত দিছে আমার আহলিয়া। আমরা প্রথমে যে বাসায় ছিলাম সেই বাসায় একজন খ্রিস্টান কাজের মেয়ে ছিল, আমার আহলিয়া প্রথম দিনে দাওয়াত দিয়ে তারা মুসলমান বানায় ফেলছে। তো পরে তো আমরা পরের দিন প্রায় 3-4 জনকে মুসলমান বানালাম, একটু ভয় পাচ্ছিলাম। তো লোকাল লোকদের সাথে যখন কথা বললাম, তো এটার এখানকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছে রুটো। তো ওরা বলতেছে যে তুমি যদি রুটোর কাছে যাও, রুটোরে দাও যে মুসলমান বানাইতে পারো, তাও এদের কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ এই আইনগুলো এরা করছে তো এদের সুবিধার জন্যই, কারণ এই আইন করলে তো খ্রিস্টান মিশনারি বিপদে পড়বে। কারণ যেহেতু এখানে খ্রিস্টান মিশনারি অবাধে দাওয়াত দেয়, তো এই জন্য ওরা আইন করলে ওরা নিজেরাই পেঁচে পড়ে যাবে। এই জন্য ওদের এখানে মানে রিলিজিয়াস প্রচার করার ভিতরে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো কাউকে দাওয়াত দিতে পারেন এবং মুসলমান বানাইতে পারেন। এই জন্য আমি মনে করি যে উন্নত কান্ট্রি থেকে এইসব কান্ট্রিতে আসলে দাওয়াত দেওয়ার অনেক সুযোগ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওস্তাদ জি, আমি আবু বকর সিদ্দিক, চিনতে পারছেন কিনা? আচ্ছা আচ্ছা কাকরাইলে দেখা করছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, জি জি, ভালো আছেন না জি? হ্যাঁ জি আলহামদুলিল্লাহ। ওস্তাদ জি, আমি এখন সৌদি আরবে আছি। তো আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ। অলরেডি আপনার এই যে ক্যামেরুনের সেম এই সোহাইলি গোষ্ঠীর একটা লোক ছিল, ওনার সাথে আমার পরিচয় অনেক আগে থেকে। উনি আমাকে খুব হুম। বলতেছিল ক্যামেরুনে যাইতে। তো আমি তো একা, এই কারণে যাবো কি যাবো না এরকম একটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিলাম। এখন আপনি যেহেতু আছেন কেনিয়ায়, আমি কি আসবো? আমি আরবি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো পারি, ফ্লুয়েন্টলি। এখন হুম। আমি সৌদি আরবে আছি, এখান থেকে তো মনে হয় ভাড়া কম হবে অনেক। হ্যাঁ, সৌদি আরব থেকে 30-40 হাজার টাকা আশা করি চলে আসতে হবে না আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ওস্তাদ, এখানে তাহলে ভিসার সিস্টেম কি, কিভাবে কি করব? ভিসা খুবই ইজি। ভিসা হচ্ছে ওদের কেনিয়ার যে ভিসা ওয়েবসাইট আছে, ওই ওয়েবসাইটে আবেদন করলে $57 নেয়, $57। $57 নেয়, ওরা অনলাইনে ই ভিসা দিয়ে দেয়, আপনার এমবেসিতেও যাওয়া লাগবে না। আপনি অ্যাপ্লাই করলে 24 ঘন্টার ভিতরে ওরা অনলাইনে ভিসা দিয়ে দেয়। আর ওদেরকে টিকিট বুকিং দেখার লাগে, এটা Booking.com থেকে একটা হোটেল দেখাই দিবেন নাইরোবিতে, আর একটা টিকিট দেখাই দিবেন, জি। ওইটাতেই ভিসা হয়ে যায় আর কি। তাহলে ওস্তাদ, আমি আসলে আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করব, কি করব? আচ্ছা, তাহলে আপনি আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিন, তাহলে আমি আপনাকে ডিটেলস ইনশাল্লাহ জানাই দিব যে আমরা কোথায় আছি, কোন লোকেশনে আছি। ওস্তাদ, তাহলে আপনার সেইভাবে নাম্বারটা ইনশাল্লাহ। তো হারায় ফেলছি, নতুন মোবাইল তো। আচ্ছা, তাহলে আমি আপনাকে এই ফেসবুকে বা কোথাও একটা নক দিয়ে নাকি, তাহলে আমি ওখান থেকে রেসপন্স করবো না ইনশাল্লাহ। জি ওস্তাদ, জি, জাযাকাল্লাহু খায়ের। ঠিক আছে, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। আসসালামু السلام عليكم ورحمة الله. السلام ওয়ালাইকুম عليكم ورحمة আসসালাম الله. রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। Sir, we came to know that there are so many NGOs working to make the people Christians by money. So if uh, few people reverted to Islam, is there any chance to they go back their previous religion by money or by NGO?
Actually, my brother in Iman, yes, there are challenges like that one. When people made mehenat to them and their Iman is strengthened, actually nothing will actually shake those people. Yes, Right. his Right. place are flooded with NGOs. Although recently, when Trump was again back in the president of America, one of the things he did to these African countries, Kenya being one of them, was to cut the USAID fund. USAID is an international fund from the American country, uh, contributed by the American people to these to this black community. Kenya was one of them. Actually, we got really astonished because most of the stakeholders come from the USAID. Nothing will change these people from their religion. When will actually they are stranded and they are educated and they were told or they were given that basic knowledge of Islam with them. মাশাআল্লাহ, আমি একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি যে এখানে The- পসিবিলিটি আছে যে না তা না, পসিবিলিটি আছে। এবং উনি যেটা বলতেছিল যে ইউএস এইড, বিশেষ করে ট্রাম্প আসার পরে এই ইউএস এইড ওরা তো পুরোপুরি এখানকার ক্যাথলিকদেরকে বিশাল ফান্ডিং করে আর কি, এবং সরাসরি দেখা যায় আমেরিকার থেকে ওরা ফান্ডিং করে এইসব ইয়েকে। কিন্তু যেটা বলতেছে যে যখন তারা মুসলমান হবে এবং ইমান যখন মজবুত হয়ে যাবে, যখন তারা নলেজ পায় যে ইসলাম সত্য ধর্ম এবং জেসাস ইজ নট দ্য সন অফ গড, এই বিষয়গুলো যখন তারা বুঝতে পারে, এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন যে আমার একটা বই আছে ম্যারিড টু মারিয়াম, যেটাকে আমি শুধু এই কেনিয়ার জন্য ইংলিশে করে নিয়ে এসেছিলাম। কয়েকশো পিস আমি নিয়ে এসেছিলাম এবং এই বইগুলো আমি সব জায়গায় বিতরণ করছি, এবং এই বইগুলো আমি বিভিন্ন স্কুলেও ক্লাস নিচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ তারাও খুব খুশি। তো যখন তাদের ভিতরে ইমানের নূর চলে আসে এবং তারা বিষয়গুলোকে বুঝতে পারবে, তখন ইনশাল্লাহ তারা এই ইসলাম ত্যাগ করবে না। বাকি সম্ভাবনা যে নাই তা না, সম্ভাবনা আছে। So Ustad, one thing more, brother, Assalamualaikum, Ustad. I have a question. do you have any initiative to make institute like madrasa to make the people to come Islam easily or understand the Islam easily? Do you have any initiative uh, about madrasa or Islamic institute? Yes, Alhamdulillah, my brother in Iman, in most places, I think this brother is testimony to me. Madrasas are there. Madrasas are there. Initiative. You mean I know that is the community really taking their student to madrasa and paying the ustads and doing the ikram of deen. Yes, they are doing according just as per their strength. They are doing all the places they have went, all the masajid they have went with the mehnat of dawah. There is a madaris, there's an institution, however little it is. However, the enrollment is low, madrasas are there, and the people initiative is there. Although individuals or insiders themselves usually cannot do things by themselves. That is why we requested for the outside help, for the outside strength, so that the muhajir, if they come, the ansar will be the owners, the ansar will be the dwellers, so that these two strength, the muhajir and the ansar, will join together, religion will move forward. আচ্ছা, আমি একটু এটাকে বাংলা একটু বলে দিচ্ছি সবার জন্য। যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের এখানে এখানে মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসা বলতে মক্তব টাইপের মাদ্রাসা আছে মসজিদের সাথে, যেখানে মসজিদ আছে মসজিদের সাথে মক্তব টাইপের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমরা যেখানে আছি এখানেও মাদ্রাসা আছে মসজিদের মতোই। আমাদের মতো আসলে অত বড় মাদ্রাসা কম, বাকি মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব আছে। কিন্তু সমস্যা যেটা হলো যে আসলে এই মাদ্রাসাগুলো তো আসলে দাওয়াতে ফিকির করে না আর কি। আমাদের দেশেও যেমন প্রচুর মাদ্রাসা আছে, কিন্তু মাদ্রাসাগুলো দাওয়াতের সাথে কানেক্টেড এরকম মাদ্রাসা তো আমাদের বাংলাদেশেও হাতে গোনা। ঠিক একইভাবে এখানেও এরকম যে মাদ্রাসা আছে, এরা শুধু মুসলমানদের কেন্দ্রে, কিন্তু অমুসলমানদেরকে মুসলমান করার ব্যাপারে এদের আসলে এরকম ফিকির নাই। বাকি হচ্ছে দাওয়াত তবলিগের মেহনত এরা করতেছে আলহামদুলিল্লাহ। তবলিগের মেহনত প্রত্যেক মসজিদে কম বেশি এখানে আছে, প্রত্যেক মসজিদে চিল্লা সাথী তিন চিল্লা সাথী আলহামদুলিল্লাহ আছে। তো উনি যেটা বলতেছে যে তো এই হিসেবে যদি আপনারাও আসেন এখানে, তাহলে যেটা হবে যে আনসার আর মুহাজির যদি আমরা একসাথে মেহনত করি, তাহলে এই দেশের মেহনত আরো ইনশাল্লাহ বাড়বে এবং আরো বেশি লোক ইনশাল্লাহ মুসলমানের উপর অর্থাৎ ওরা এখানে 180 বছরে তারা 4.5 কোটি খ্রিস্টান বানাইছে, এখন মাত্র 50 লক্ষ হচ্ছে মুসলমান। তো এটা যদি আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি, তো আমাদের দেশে যেমন এক শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুসলমান হয়েছে, তো আমরাও যদি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি, তো ইনশাল্লাহ আমাদের দ্বারা তো অনেক মুসলমান হবে ইনশাআল্লাহ। ওস্তাদ জি, তো আমাদের আইএম এর মাধ্যমে কি কোনো ইনিশিয়েটিভ দেওয়া হবে কিনা এখানে, বা অফিসিয়ালি আমরা আইএম এর কয়েকটা মাধ্যমে? ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি, যেমন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে 2 মাস ধরে অনেক কাজ করতেছি এবং প্রত্যেকটা স্কুলে, এখানে আসলে সবচেয়ে বড় হচ্ছে মিশনারি স্কুল। আমরা এখানে কয়েকটা স্কুলে সুযোগ পেয়েছিলাম। তো এইসব স্কুলে আমরা এই আমি স্কুলে কথা বলেছি। আমি আপনাদেরকে একটা মজার ছবি দেখাচ্ছি। এই স্কুলগুলোতে আমরা যখন দাওয়াতি কাজ করি, আমি একটা এআই দিয়ে একটা ছবি বানিয়ে নিয়ে গেছিলাম। তো ওই ছবিটা আমি এদেরকে দেখাইছি।
দেখি ছবিটা সহজে পাই কিনা। এটা হচ্ছে জাস্ট দিস পিকচার। সামারমার। Yeah. সামারমার। তো এটা আমরা স্কুলে দেখাইছিলাম বাচ্চাদেরকে, এআই দিয়ে তৈরি করা আর কি। তো এখানে বলছিলাম যে একটা হাতি আছে, একটা পিঁপড়া আছে। তো হাতির সাথে কি একটা পিঁপড়াকে বিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা? আচ্ছা, মনে করো একটা হাতির সাথে একটা পিঁপড়ার বিয়ে হইলো। তো এবার একটা পিঁপড়ার থেকে একটা পিঁপড়ার বাচ্চা হইলো, হাতির বাচ্চা পিঁপড়া, এটা কি সম্ভব? তো সবাই হেসে দিয়েছে, নো এটা তো সম্ভব না। তখন আমি উদাহরণ দিয়েছি, দেখো যে আল্লাহ তো অনেক বড়, আল্লাহু আকবার। তো আল্লাহ কিভাবে এই মেরির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, এবং কিভাবে এই আল্লাহর সন্তান কিভাবে জেসাস হয়। তো যেভাবে একটা হাতির সন্তান পিঁপড়া হওয়া সম্ভব না, ঠিক একইভাবে আল্লাহর সন্তানও জেসাস হইতে পারে না আর কি। তো এইভাবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্কুলগুলোতে আমরা চেষ্টা করছি, এবং আমরা চেষ্টা করছি এখানে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করার। অলরেডি আমরা ইনিশিয়েটিভ নিছি শহরে, নাইরোবিতে আমরা একটা দুটি স্কুল আমরা যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, এটা ইনশাল্লাহ কাজ হবে। এবং অলরেডি আমরা এখানে কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন উপর আমরা কিছু কোর্স চালু করবো ইনশাল্লাহ। অলরেডি বিভিন্ন মসজিদে আমরা কথা বলছি, ওর সাথেও কথা বলছি। ও এর আগে কলেজের টিচার ছিল, এরপরে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টেও ছিল, প্রায় 7 বছর 8 বছর বিভিন্ন গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট ছিল, ওর সাথেও আমরা কথা বলছি। আরো লোকজনের সাথে কথা বলছি যে আমরা ইনশাল্লাহ একটা কোর্স চালু করবো 6 মাসের কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন নিয়ে, যাতে এরা এই দাওয়াত দেওয়ার সুবিধা হয় আর কি। তো আমরা কিছু স্টেপ নিচ্ছি, তারপরেও বাকি আসলে তো আরো লোক দরকার। এটা শুধু আসলে এই আফ্রিকান অনেকগুলো কান্ট্রিতেই সেম অবস্থা। কঙ্গো এবং আরো কয়েকটা কান্ট্রি আছে, সবগুলো কান্ট্রিতে এরকম অলমোস্ট 90% করে করে এরকম মুসলমান এরকম খ্রিস্টান হয়ে গেছে। بعد صلاة العشاء مش ماما. হুম। So, Ji, জি জি how জি। tough is there to select key personnel like influencers or who have the ability to access mass people or influence mass people? So, is it tough to select the selective person and then go for them first rather than the common people or mass people? So, if we can select the key personnel there, Sound. is there any challenges at that? Can you repeat again? Just Hardon. sound interrupted. Can you repeat once again? I mean to say, what if we choose the key personnel like influencers who have the ability to influence mass people, like influencers or teachers or some other key person? So, is there any challenges for them to select target and then invite for the real and true religion? Is there any challenges there? Yeah, I could understand. So he's asking that is it possible to target some key person like the school teacher, like the church father, to convert them Islam to Muslim? Like, Actually, is to influence or to eye some target team in the community is not a challenge. As I told you, constitution-wise, Kenya is open. Kenya is maftu. Kenya has no restriction. Yes, like in our place, people do understand in the issues of dunya, in the Gaza of dunya, most of the time, when season of politics come, actually those who people usually do influence people are pastors, the church pastors, teachers. These people are among the team whom politicians use because of giving them some stipends so that they can influence the community on a certain issue they want of their interest. So if actually we go targetedly to these people as the politicians do, there is no need or there is no challenge which is hampering us. They are open. আচ্ছা, মাশাল্লাহ। তো আমি একটু বাংলায় বলতেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আসলে কোনো সমস্যা না যদি আমরা আসলে রিচ করতে পারি। আমরা যেমন নাইরোবি থাকতে, অর্থাৎ ক্যাপিটালে থাকতে, আমরা একজনকে দাওয়াত দিছিলাম, সে অন কাইন্ড অফ বিশপ ছিল। মানে সে অন কাইন্ড অফ ফাদার ছিল। আমরা তাকে লম্বা সময়, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা দাওয়াত দেওয়ার পরে সে মুসলমান হয়েছিল। এরকম সব সম্ভাবনা আছে। যেমন আমরা এই আগের মসজিদে 2 জন পুলিশকে আমরা দাওয়াত দিয়েছিলাম, 2 জন পুলিশ এরকম মুসলমান হয়েছিল। তো এরকম আমাদের অনেক টিচারও আছে। বাকি আছে যে এরা একটু ব্যস্ত মানুষ, ব্যস্ত মানুষ আসলে পাওয়া একটু কঠিন, এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও। বাকি যে যারা একটু কম ব্যস্ত, কম শিক্ষিত, এদেরকে আসলে সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যস্ত মানুষদেরকে একটু কঠিন তাদের রিচ করা, যেহেতু তারা স্কুলে থাকে বা প্রতিষ্ঠানে থাকে আর কি। Ustad, I have a question. Can I take the chance? অফকোর্স, ইয়া, you can ask. Yeah, Assalamu alaikum. I'm from Dhaka. I have already know 90% people are non-Muslim, where about only 10% people are Muslim. So I want to know that what is the main challenge or restriction or barrier is there where when I see 90% people are non-Muslim and their culture are different, their language are different. So what is the main challenge actually there?
My dear, Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The biggest challenge, as I have told you in our lecture, Kenya is roughly a community or a population of 60 million. The population of 60 million, something to do with 20%, 20 million is Muslim. These people in tribes, all of them are different, languages are different. So the challenges is one, the Christianity invasion those years was big, was enormous because the invasion of Christianity in some communities. I've said, as I've told you, Kenya is divided in 8 provinces formally. Central Kenya, Western Kenya, Nairobi, the central part of Kenya, which is capital city, the coast part, the one which is the near the ocean, and this part of ours called Northern Kenya and Eastern. So these 8 provinces, around six, the invasion of missionaries was challenged. Second, the ATR, as I've told you, people have their African traditional religion, what they really lie on, what really they believe in. So this has been one of the two challenges, one of the two factors that made them not to embrace Muslim. আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, ও তো জবাব দিচ্ছে। তারপর আমি একটু উত্তর দিচ্ছি যে এখানে আসলে মূলত কম্পিটিশন, মানে দায়ীর সংখ্যা, নাম্বার অফ দায়ী। যে একটা আছে যে আমি আগেই বললাম যে 4,000 হচ্ছে এখানে মসজিদ। 4,000 মসজিদে কিন্তু দাওয়াতের ফিকির করে না। দাওয়াতের ফিকির হয়তো বা সামান্য কিছু লোক করে, হয়তো বা এতে 5% লোক দাওয়াতের কাজ করে। অন্যদিকে এখানে 70,000 মিশনারি, তাহলে 70,000 মিশনারি কিন্তু দাওয়াতের কাজ করতেছে। তো এই জন্য যদি আমরা দাওয়াতের কাজ বাড়াইতে পারি, ইনশাল্লাহ আমাদের সামনে কোনো চ্যালেঞ্জ নাই। বাকি হচ্ছে যে আমাদের দায়ীর সংখ্যা এখানে কম। আমি আপনাদেরকে একটা বলি যে প্রথম এখানে যে দুইজন যারা এখানে খ্রিস্টান মিশনারি থেকে আসছিল, 1846 সালে একজন ব্যক্তি আসে, জোহান রেবম্যান। এই জোহান রেবম্যান এই দেশে 29 বছর দাওয়াতি কাজ করছে। আমরা তো এখানে মাত্র 2 মাসের জন্য আছে খুশি যে আমরা অনেক কিছু করে ফেলছি, কিন্তু সে আসছে 29 বছরের জন্য, 29 বছরের জন্য এখানে ছিল। এরপরে সে একটা পর্যায়ে অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সে জার্মানি ব্যাক করে। তো খ্রিস্টান মিশনারিরা এরা এইভাবে জীবন বাজি রেখে এইসব দেশে আসে। এখানে 1-2 দিনের জন্য, এটা শুধু এখানে না, বাংলাদেশেও তো আপনারা দেখছেন অনেক গ্রামে এই যে ডাক্তার ইটালি থেকে আসছে, এরকম সাইকেল চালায় চালায় এরকম তারা এরকম ডাক্তারি সেবা দেয়। তো এই দেশেও এরকম। তো তারা এরকম জীবন বাজি রেখে এই দেশে চলে আসে, দাওয়াতি কাজ করতেছে। আমরা যদি আসি ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য তো সহজ, যেহেতু আমাদের তো ধর্ম সত্য। আর ওরা তো আসলে অসত্য ধর্মকে প্রচার করতেছে এত, মানে এত মানে স্ট্রংলি। আর আমরা যদি আসলে সত্য ধর্ম প্রচার করি তো আমাদের এত স্ট্রেংথ লাগবে না। আমাদের এর এর থেকে কম স্ট্রেংথ হইলেও দেখবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা এর থেকে অনেক বেশি ফায়দা দিবে ইনশাআল্লাহ। لا بركات ما في كافي ببيو. আচ্ছা, আপনাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে? নাহলে আমরা হয়তো বা শেষ করে দিতে পারি। وعليكم السلام يا سماك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ما شاء الله barakatuh. احنا Can, ساكرين can you بكم hear ওয়ালাইকুম me, سنتين. আসসালাম ওয়া Ustad? রাহমাতুল্লাহ। مسكين يودي استراب وزي Hello? عارفين ان হ্যালো, اخواني জি يعني জি, مساجد كل হ্যাঁ। Ustad, مساجد can you hear me? وانا I'm جاي. Sharif. I'm Sharif Ahmed. I'm from Dhaka, Bangladesh. I am a student of. I completed my bachelor course in Dawa from your institution. Now I'm pursuing Dawra Hadith. And can you hear me, Ustad? ইয়েস, আই ক্যান হিয়ার ইউ। Yes, okay. Say. And my respected salam to my Kenyan brother. And Allahu Akbar. my simple question to you is, I mean, since we are, I am also really motivated to become a dai because in my life, I have had my other ustad, which he just referred as businesses. I had been a businessman all through, but my submission towards Allah had always been there, and it has only intensified over the ages. I did my master's and MBA in from Islamic University. So in my life, I have always been a in an informal dai. I had gone to like businesses and discussed with people, and I have a good amount of friends who are really interactive about. But this is not enough. Actually, which motivates me is my ustads. Looking at them, the mashallah, the way they are doing the dawati activities. So my question to both of you is like, how is the activity going on in Kenya? I mean, if I follow the mustahid imams of like all the madhabs, they had been earning a living and at the same time they had been teaching and preaching. But what is the modality there for our brothers? I mean, are you only dedicated to
invite people to Islam, or you have an option to earn a living and also preach Islam in the areas that you visit? Or I think I could make You myself understand? clear to you. Okay. I've understood your question. First, I've accepted your salam in respect, mashallah. Uh, uh, Alhamdulillah. basically, Yeah. basically, some of us are not as learned as you are. Mashallah, you are learned. You are a learned brother. No, When I heard I'm only a Allah student. is learned. I The would like knowledge. to No, introduce I'm telling myself as Allah. a Talibul Ilm. Yes, I don't. It's just I have just started learning, brother. Please Yes, go ahead, go ahead. the knowledge is from Allah, mashallah. What I'm telling you, basically, we preach, we do the job of da'iyah or da'i, but we also Yes. do our small occupations because, as you know, my brother, logically, you don't do the job of dawah or da'iyah unless you have small backup behind you. Meaning that, like MashaAllah, yes. like you engage in business, you have said, some of us are cattle herders, camel herders. Sometimes we just go to the Boma. Boma is the place where these camels are living or these goats are living. We take them to market. These are our income. We take them to market. If we get small to that, that is we use to go and preach again. We use that as transport. We use Subhanallah, that as our food, Alhamdulillah. mashallah. That is what we use, mashallah. So there are some things small backup we are doing, like small, not large business as you are, but small business here and there. And some of us are employed somewhere, mashallah, because of the stipend as we get our salaries from those places. We use as our sidat to move the wheel of dawah. জি Subhanallah. মাশাআল্লাহ, আসলে That's উত্তরটা great. পেয়েছেন। আর এখানে আছে যে আমাদের এখানে মাযহাব হচ্ছে শাফি মাযহাব, এরা সবাই শাফি মাযহাব অনুসরণ করে আর কি। জি, 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 আর MashaAllah. হলো যে যদিও আসলে ওই যে যেটা বলতেছিল যে আসলে এখানে তো সবারই, আমাদের দেশেও যেমন মানে অর্থনীতি এবং নিজের ফ্যামিলি, এবং এখানে আরেকটা ট্রেডিশন হচ্ছে যে মুসলমানদের এখানে অধিকাংশই আসলে একাধিক বিয়ে। দিস ব্রাদার হ্যাভ টু ওয়াইফস, হ্যাঁ Yes. মাশাআল্লাহ। And, না, এখানে ওটা অধিকাংশই, এখানে আসলে এদের প্রবলেম নাই, এরা তিনটা চারটা করে অধিকাংশ মুসলমানদের এখানে, এবং এদের ফ্যামিলির সবাই আসলে কাজ করে আর কি। মানে এর ওয়াইফের একটা হোটেল আছে, তো এরকম দেখা যায় যে প্রত্যেকেরই, এরা পুরুষ মহিলা সবাই এখানে কাজ করে আর কি। তো সেই হিসেবে তো চ্যালেঞ্জ তো হ্যাঁ, আছেই যে আসলে ইনকাম করতে হয়, খাইতে হয়, এরপরে আসলে দাওয়াতি হালাল কাজ করে। রুজি, জি, 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 ওস্তাদ, ওটাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমার হ্যাঁ। আর জানার ছিল আসলে যে দাওয়াতি কাজের জন্য ডেডিকেটেডলি তো আসলে খ্রিস্টান মিশনারিদের মতো এখানে নাই বললেই চলে, তবলিগ আছে। বাকি অমুসলমানদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য একেবারে ডেডিকেটেডলি কাজ করে বেতনভুক্ত, এরকম আসলে জিরো জিরো বললেই চলে আর কি, নাই বললেই চলে আর কি। Ustad, please pray for me because I also have a flight to catch, inshallah, 23rd morning. It's purely a business trip. কিন্তু what makes me sad, I become sad. Of course I will go. This is I wish that I could dedicate myself more and more. So inshallah it will happen because I am already a student of IOM, and Inshallah, yeah, inshallah, the country you are going, inshallah, you will do this dawah mehnat, inshallah, because you know this is your responsibility. The works you are of doing for course, you, for the yeah, yes, business yes, is yes, our yes. duty, but this is our responsibility to spread this dawah. Even when you will stay in the airport, you can also give them dawah, because you know these countries are the religious freedom. You can give dawah, and dawah is very easy. Normally the thing We you just were say them, referring Jesus to is is not God. Jesus is like me. Jesus pray. Jesus sleep. We absolutely. sleep. Jesus used to go toilet. We go toilet. Jesus is human. Just the dawah is very simple, inshallah. When you start, then you will see this is very easy, inshallah. Jazakumullah. Inshallah, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaikum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. আচ্ছা, আমরা যে আপনাদের ওখানে রাত অনেক হয়ে গেছে, তো আহ, আমরা ইনশাল্লাহ, আমি 7 তারিখে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে আসবো। তো আমরা আসার পরে আমি ইনশাল্লাহ আরেকটা ক্লাস নিব, তখন ইনশাল্লাহ ডিটেইলস বলবো। আমাদের নিয়ে তো আছে, আমরা একটা জামাত নিয়ে হয়তো আগামী রমজানে ইনশাল্লাহ আসবো, তখন ইনশাল্লাহ আমরা যারা যারা আগ্রহী হন, এবং আমাদের কিছু ডাক্তারও লাগবে, আমরা কিছু সেবা হিসেবেও আমরা কিছু লোকজনকে নিয়ে আসবো। তো এই বিষয়ে আমরা ইনশাল্লাহ ডিটেইলস ইনশাল্লাহ আমি আসার পরে একটা ক্লাস নিব, কারণ এখানে তো আসলে কম্পিউটার নাই, মোবাইলে ক্লাস নিচ্ছি আসলে, অত সুন্দরভাবে ক্লাস মোবাইলে আমি আসলে অত অভ্যস্তও না, কম্পিউটারে যেহেতু অভ্যস্ত আর কি। তো বাকি আপনারা দোয়া করবেন, যেহেতু আমাদের আসলে অল্প কদিন সময় আছে, আল্লাহ তালা যাতে আমাদেরকে আমাদের দাওয়া কার্যক্রমকে কবুল করে, এবং আমরাও যাদেরকে দাওয়াত দিয়ে আসছি তারাও যাতে আসলে ইমানের উপর থাকতে পারে, এর জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। ইউ ক্যান প্রে ফর দেম ইনশাআল্লাহ, Oh, Alhamdulillah, Rabbil and Alameen. few last few words for them. My Nasia, yani my Wasia to you, mashallah, my dear brothers who are really
engaged in this Zoom communication, in this online meeting, mashallah. We are not hearing, we are not seeing one another, even the video is lost, but we are hearing one another sound. Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, will make us meet in Jannah and will make us hear or see one another just physically, as we see now with my brother engineer Marsos, mashallah. What I'm saying, and I repeat to say, inshallah ta'ala, Kenya is open. Kenya is free. Kenya provides in its constitution freedom of engagement in worship. In which line you want to engage, in which line you want to lie, in which line you want to preach or pray. Kenya is free, has no restriction, mashallah. Allah has made it easy for you, mashallah. You are coming to these brothers, so these Asian brothers, come to this Kenya, come to this land of ours, telling us, we are coming to you, my brothers, these 1,000 kilometers, because of nothing. La ilaha illallah brought us you here. I feel tears oozing from my eyes sometimes when they tell my brothers talking their language, me translating to my local language, tears sheds from my eyes. So my request is, save us. Allah will save you, save us inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا حزن شئت سهلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفاه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود إفتهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين মাশাআল্লাহ। শেষের কয়েকটা কথা একটু বাংলা করে দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি। যে উনি বলতেছে যে আমরা তো আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, আপনারা এখানে আছেন জুমে, তো ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই জান্নাতে ইনশাআল্লাহ সবাই সবার সাথে দেখা হবে। আর এরকম বলতেছে যে যেভাবে আমরা এই যে ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ ভাইয়ের সাথে যেভাবে দেখা হচ্ছে, আপনাদের সাথে প্রত্যেকের সাথে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দেখা হবে। আর হচ্ছে যে আপনারা ইনশাআল্লাহ কেনিয়াতে আসবেন, আপনাদের সবাই দাওয়াত থাকলো, এখানে কোনো সমস্যা নাই, ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানে আছে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ তাআলা যাতে সবাইকে দিনের জন্য এবং দাওয়াতের জন্য কবুল করে। আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি এবং দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যাতে এই অঞ্চলগুলো তাহলে সাহাবীদের অঞ্চল, এই অঞ্চলে যখন আমরা দাওয়াত দিতে যাই, উনি বলতেছিলেন যে আমি যখন বলি যে আমরা 7,000 কিলোমিটার দূর থেকে এখানে আসছি, তো তখন তার চোখে এরকম পানি চলে আসে যে এত দূর থেকে এরকম ভাইরা আসছে এখানে দাওয়াতি কাজ করার জন্য। তো ঠিক একইভাবে আমরা যখন এখন দিনের বেলা দাওয়াত দিতে যাই, এখানে পুরো মরুভূমি, আপনারা যে দেখছেন এর আগে একটা ভিডিও আমি দেখাচ্ছিলাম, যেখানে পুরো অঞ্চলটাই মরুভূমি অঞ্চল। তো এই মরুভূমি এখানে শুধু বালু আর বালু, মানে এখানে বালু আর হচ্ছে যে আকাশিয়া ট্রি, যে কাটা কাটা গাছ আর উট। তো এই অঞ্চলগুলো দেখলে আসলে সাহাবীদের কথা মনে পড়ে যে আসলে এই অঞ্চলগুলো তো মূলত সাহাবীদের অঞ্চলে ছিল আর কি। তো এই জন্য তো আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দিনের জন্য এবং দাওয়াতের জন্য কবুল করে। আমি ওই ইয়েটা হয়তো বা প্রথম অনেকে দেখেন নাই, যেন আবার দেখাচ্ছি অনেকের মসজিদে। এটা হচ্ছে যে আমাদের এই অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় এরকম গরু ছাগল, পুরোটাই মরুভূমির মতো অঞ্চল আর কি, মানে দেখলেই মনে হয় যে আসলে এই অঞ্চলগুলোতে সাহাবাদের অঞ্চলে ছিল আর কি। তো ঠিক আছে, আপনাদের জন্য অনেক দোয়া থাকলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দিনের জন্য কবুল করুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া ورحمة الله রাহমাতুল্লাহি ওয়া وبركاته বারাকাতুহু।